ग्रान कतन को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नूर इस्लाम प्रोग्राम सरा मुफ्ती अब्दुल गफ्फार क़ादरी स्तासु खिदमत के हाजिर दे कदरदानो जुमे मुबारक रज़ और स्तासु खिदमत के उदास मौजू रोड दा चागा मौजूदा हालात सरा मौजूदा वाक़यात सरा ढेर मुनासिब दे ज़मून से ज़िम्मेवार दी चिमुंगा बाद महंगाई पदग दौर के चे आलमी सतह बांधे द ईरान इसराइल अमरीकी जंग सरा द तेल कीमत ढेर ज़्यादा ग्रान शवी दे और दागे सरा द हर यो चीज़ आगा कीमतून आगा से वाशवी दी खल्को ता द खपल कोरने बजट जोड़ोलो के ढेर मुश्किलात थी। हर यो चीज़ कीमत ग्रान शो नो पता का वक्त तो मुंग से ज़िम्मेवार दी महंगाई पता के हालात की मुंगा कम यो कारून को और कम यो खबर ख्याल सातू जमून से ज़िम्मेवार दी इस्लाम दे पबारा की मुंग होता से तालीम राकी नूर इस्लाम मुंग ता पता के तैयारों के पता के तकलीफ़ के सर रहनुमाई कई पदे मौजू बाने बनन स्तासु खिदमत के प्रोग्राम ते इसको कदरदानो दा स्तासु प्रोग्राम दे स्तासु प्रोग्राम पर स्तासु रातक बांधे खस्ता कीगी तासु मुंग सरफ लाइव कॉल बांधे रब्ता कोरिश पर 0912584 बांधे व्हाट्सएप पर लारा हम तासु मुतखबल पुख्तने खपल सवाल जवाब पर वॉइस मैसेज के पर टेक्स्ट मैसेज के राले गले से व्हाट्सएप शेयर बता स्क्रीन बांधे खाराशी कदरदानो नन पदक प्रोग्राम के शिरकत दफारा मुंग सरा मिलमा आलिम दीन तशरीफ़ रोड दे मोहतरम उस्मान आवान से मोहतरम पर खैर आले तसर कले वायु कदरदानो पखल प्रोग्राम के बमूंगा अल्लामा से द इल्म न बहम इस्तिफादा को पखल मौजू बाने बखबर को कदरदानो नन द अल्लाह अल्लाह शानु हूँ मुंगो तासो बाने दा करम दे मुंगो तासो द जुन पदगे नेमत बांधे सरफराज यू मुंगो तासो अल्हम्दुलिल्लाह जवंदी यू और दा जुन मुंगो तासो पारा अल्लाह अल्लाह शान तरफ न यो इम्तिहान दे जऊँ तासो इम्तिहान बदा पर जुन की जारी व सारी भी दा इम्तिहान व तरमर कपूरी भी और दा शांत नन जमून द मुल्क अज़ीज़ पाकिस्तान हम जो इम्तिहान शुरू दे छे आलमी सतह बांधे मुंगो तासो हालात तो गुरु नो कददानो जमून पर गावन मुल्क ईरान के इस्लामी ममलिकत ईरान के जंग शुरू दे द इसराइल और द ईरान पर मीन्स के नो कदरदानो दगे जंग द वजह न हम जऊँ पर गावन के और तकलीफ़ दे मुसलमानान पर तकलीफ़ की दी कदरदानो दगे जंग और तकलीफ़ न खलासे ज़मून ज़िम्मेवारी दे चमुंगा बतौर गावंडी दखपल गावंडी मुल्क ख्याल सातू नो कदरदानो नन जऊँ पर मुल्क अल्लाह अल्लाह शानु मुंग और तासलदा इज़्ज़त राको चे दगे मुल्कनों पर मीन्स के मुज़ाकरात की दगे जंग बंदे द पारा जऊँ मुल्क अज़ीज़ ला अल्लाह अल्लाह शानु दा इज़्ज़त व एहतराम पर टूल दुनिया के वर्को चमुंगा मख किशु और जमूंग दगे मशरान द वजना अल्लाह अल्लाह शानु हूँ 2 हफ्तों द पारा सीज़ फायर करे दे और अल्लाह देव की शिदगा सीज़ फायर दे कामयाब शी और रातून के वक्त के जमूंग गावंड के कम मुसलमानान पाती की गई उदे सरा सरा गल्फ़ ममालिक के कम मुसलमानान पाती की लबनान के नूर ममालिक के कम देखे मुसलमाना में जुल्म की गई अल्लाह करीम दे बखल फजल करम सरदा जंग ख़त्म की और जमूँ मुल्क अज़ीज़ दगा इम्तिहान दे के दे मुंग तासो अल्लाह अल्लाह शानु कामयाब की मुल्क अज़ीज़ बांधे यो इम्तिहान रागले दे यो ढेर रगट ज़िम्मेवारी पखल गाड़ आग से अल्लाह अल्लाह शानु दे दगा मुज़ाकरात कामयाब की और द टोल इंसानियत दे अल्लाह अल्लाह शानु खैर पेश की कददानो द जुन पर दगा इम्तिहान की जऊँ सासो ज़िम्मेवारी सदा चमुंग तासो बाने महंगाई दगा तकलीफ़ रागले मुंग तासो बदगा वक्त के सकू नो कददानो शिकल मुंगा कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद नूर तरफ त मुतवज्जह शू अल्लाह जल्ल शानु ना हिदायत तलब को दा वक्त के मुंग सब पकार दी दा तकलीफ़ माने बोले रागले दे और अल्लाह जल्ल शानु सूरह बकरा के इरशाद फरमाई अल्लाह करीम फरमाई वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ चे ज़मा बंदगानो द बखाम खास सासो इम्तिहान आखलम पर खौफ सरा नो कदरदानों को खौफ राशि नो दा खौफ शे दाद अल्लाह पाक द तरफ ना इम्तिहान दे बमबारी की गई हालात ख़राब हुई डजी हुई दाकम हालात चीज़ों पर गावंड की तीरी की नो कदरदानो दा खौफ शे दे दादा अल्लाह पाक द तरफ ना इम्तिहान दे बिया अल्लाह करीम इरशाद फरमाई वलजू और ज़ब सासो इम्तिहान आखलम पर लोग सरा नो कदरदानो दगे महंगाई द वजना जऊँ ढेर मुसलमानान लूना ढेर इंसान अंदाज दीची दागी त सप्लाई द फूड शदेगा बंद शी अगी त खुराक तरफ ना अगी तकलीफ़ की हुई अगी त खुराक का अशिया शदेगा कम शी अगी बाने द लोग इम्तिहान राशि मुल्क अज़ीज़ के हो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का फजल करम सरा दा खुराक अशिया चिकम ग़िज़ाई बहरान दे आलाना दे रागले महंगाई रागले द अशिया ग्रान शवी दी हो ग़िज़ाई बहरान हो पूरे ग़िज़ाई बहरान लाना दे रागले नो कददानो अल्लाह जल्ल शानुहु बात औकात अखबर इंसानानो ना पदग़ लोग के हम इम्तिहान आखली बिया अल्लाह जल्ल शानुहु फरमाई व नक़्सिम मिनल अमवाल जब सासो इम्तिहान पर दे हम आखनमा चिस्तासो अमवाल माल और दौलत आई के बकमे राशि नन मंगो गुरु कदरदानो स्टॉक एक्सचेंज के मंदी दा स्टॉक एक्सचेंज के कारोबार नुकसान के रवान दे
په بازارونو کې هغه شانته چې کم خریدار دی هغه نشته د خلکو چې کم کاروبارونه دي هغه د معاشي حالات د وجنه معاشي مشکلات د وجنه ولاړ دي نو دا د تاجرانو امتحان هم دی چې دغه په کاروبار کې دغه په روزګار کې دغه په آمدنی کې چې هغه کمی راغلی دی نقصان راځي نو دا د الله پاک د طرف نه زموږ تاسو یو امتحان دی بیا الله جل شانه ارشاد فرمایي ونقص من الاموال والانفس او کله کله به زه ستاسو امتحان اخلم چې کم انسانان دي هغې کې به نقصان وشي انسانان به وفات شي انسانان به شهیدان شي مونږ ګورو که د دانو شي حالات خراب شي بمباري وشي نو هغې کې خلک وفات شي نو الله جل شانه د طرف نه دا هم امتحان دی چې انسان چې د خپل خپلوان وفات شي عام حالاتو کې یا په دغه سخت حالاتو کې بمبارۍ د وجې نه دھماکې د وجې نه یا د لوږې تندې د وجې نه انسان وفات شي بیا الله جل شانه ارشاد فرمایي والثمرات او کله کله به زما به ستاسو نه امتحان هغه د میوو کې نقصان سره به وي چې کوم فصل دی هغې باندې به ګلی وشي په هغې باندې به باران وشي میوې به تیاري فصل به تیاري میوه به تیاري په هغې باندې ګلی وشي او موسمي حالات راشي آندي طوفان راشي هغې سره په هغې کې نقصان وشي نو دا د الله جل شانه طرف نه یو امتحان دی بیا الله کریم ارشاد فرمایي وبشر الصابرین زما محبوبه خپلو متیانو کې دغه شاته چې کم امتحانات ذکر شو کم امتحانات ما دلته ذکر کړو په هغې کې څوک صبر وکړي نو ای زما محبوبه دغه صبر کوونکو ته زیرې ورکړه وبشر الصابرین صبر کوونکو ته زیرې ورکړه نو که د دا نو مونږ به صبر نه کار اخلو د الله جل شانه دا امتحان چې دی دا په مونږ باندې راغلی دی مهنګایي طوفان دی دغه شانته د هر یو څیز ګراني ده نو قدردانو دغه وخت کې به مونږ تاسو څه کوو زموږ څه ذمهواري ده مونږ تاسو له څه کول پکار دي راځئ چې د علامه عثمان اعوان صاحب د علم نه هم استفاده وکړو علامه صاحب زموږ کتونکو اوریدونکو ته دغه مهنګایي په دغه وخت کې دغې څه ذمهواري د هغې له څه اقدامات وچتول پکار دي چې هغې مهنګایي سره مقابله وکړي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جزاک اللہ مفتی سے نن ډیر بهترین اور صبر نه ډک ټاپک دی یاد لرئ اسلام مونږ ته د صبر تعلیمات راکوي چې هر کله په تاسو باندې مشکلات راشي نو تاسو به صبر وکوئ اور دا مهنګایي چې دا صرف معاشري مسایل نه دي دا صرف د الله طرف نه آزمایش هم دی تاسو سورة البقره آیات ویل په دې کې الله فرمایي زه به تاسو ازماوم به پس سره په خوف سره بیا تاسو ذکر وکړ قرآن کریم کې بیا الله فرمایي چې تاسو به زه ازماومه لوږې سره او د مال کمۍ سره به زه ازماومه دا خو د الله طرف نه ازمایش دي نو مونږ ته پکار دی چې مونږ په دې صبر وکړو زمونږ مین کردار به په دې باندې صحیح یاد لري اسلام مونږ ته د درې شی نه تعلیمات راکوي یو صبر دویم شکر او دریم توکل علی الله چې مونږ الله رب العالمین باندې توکل وکړو چې خورز برازي او دا مشکلات چې دي په قرآن کې الله فرمایي ایاما معدودات دا شمارلې لږې ورځې دي دا به تیرې شي اور یاد لرئ د بخاري شریف حدیث دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د مؤمن معامله هغه ډېره عجیبه ده په هر حال کې دی لپاره خیر دی صحابه کرام حیران شو چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا څه مواجره ده څنګه چې دی پتنګۍ کې صبر وکړي نو دې لپاره اجر عظیم دی اور اسانی کې شکر وباسي نو بیا هم دې لپاره اجر عظیم دی مشکل راغو نو ته صبر وکړه ازمایش راغو صبر وکړه نو الله رب العالمین دا صبر کول والا کس یو ډیر درجه او یو ډیر لوی مقام ورکړی دی اور پتا باندې اسانی راغه نو الحمدلله وباسه په هر حال کې د الله شکر وباسه خپل لاندې نه خلکو ته وګوره چې یاره ما نه لاندې خلک څنګه دي ما خو یو ټایم روټۍ وخوړل داسې خلک 2 ټایمه روټۍ وخوړل داسې شته چې یو ټایم روټۍ وخوړل داسې شته چې اوبو سره یې ګزاره وکړو څه درک نه لګي نو موږ ته به کار دی چې په دې دوران کې زموږ څه ټریننګ وي چې موږ صبر وکړو او بل له تسلیم ورکړو چې یاره تاسو صبر وکړئ انشاءالله ښه ورځ به راځي اور موږ دې سره سره د الله په لاره کې خرچ هم وکړو دا نه چې موږ خپل ځان لپاره فکر کوو اور د بل مسلمان رور لپاره هغه فکر نه کوو نو دا ډېر ضروري مقصد دا دی چې قدردانو موږ له تاسو دغه حالاتو کې د خپل چې کوم چاله الله جل شانه مال دولت اضافي ورکړی دی هغه خپل ضروریات هم پوره کړي ورسره خپل خاندان کې په خپل ګاونډ کې خپل خپلوانو کې هم نظر وساتي چې کوم ځای کې داسې یو کس ضرورتمند دی چې دغه ته زموږ مالي مدد ضرورت دی هغې سره هم مدد وکړو
معاشي مشکلات راغلي ډېر کسان داسې شته چې هغې مزدورکار وي، هغې دیاړیدار وي، هغې ته دیاړي نه میلاویږي، هغې ته د هغې هغه نوکري ختمه شي، هغې روزګار ختم شي. نو که چېرې موږ ته الله جل شانه دومره مال دولت راکړی دی چې موږ د هغې مدد کولی شو، نو موږ له دغه شانتې ضرورتمند که هغه رور دی، که هغه خور ده، که هغه ګاونډي دی، هغه خپل خاندان کې دی، هغه سره مدد کول پکار دی. علامه صاحب ډېر ښایسته خبره وکړله چې موږ له تکلیف په وخت کې هم صبر کول پکار دی، او چې کله آرام او راحت دی په هغې کې الله جل شانه شکر ادا کول پکار دی. قدردانو یاد ساتئ دا دنیا چې دا داسې نظام دی چې نن چېرته دې وخت کې اوس چېرته ورځ ده لکه زموږ په دې ملک کې، نو دنیا کې داسې ځایونه شته چې هلته کې تیاره ده، هلته کې شپه ده، او دلته کې اوس ورځ ده، نو دلته کې به شپه راشي او هغې دنیا کې به هلته کې به بیا ورځ شي. نو دا نظام چې دی دا تاویږي را تاویږي. نن یو انسان آسوده دی، نن یو انسان صاحب حیثیت دی، نو سبا هغه ته مشکلات پیښېدی شي. نن یو انسان په مشکلاتو کې دی، نن د هغه لاس تنګ دی، سبا په هغې باندې فراخي راتلی شي. الله جل شانه دغه تلک الایام نداولها بین الناس، الله جل شانه ارشاد فرمایي چې دا ورځې دي، دا حالات چې زه اړم راوړم خلکو په منځ کې. که نن یو انسان په هر څه باندې مضبوط دی، نو دې دا نه وي چې دا بل چې زما کوم رور دی یا خور دی یا رشته دار دی کمزور دی، نو دې به ټول عمر دغه شانتي. الله جل شانه قادر ذات سبب الله جل شانه هغه ښه کوي. نو آسودګۍ په حالت کې، مالدارۍ په حالت کې چې انسان سره لاس کې څه وي، نو د خپل اضافي مال نه د خپل خاندان کې ضرورتمند، حاجتمند، بیمار، کونډه، یتیم، ضرورتمند هغې سره مدد کول پکار دی. سبا به دغه خلک چې دی الله جل شانه ښه کوي، نو دا به ستا ملاتړ جوړېږي، دا به ستا مټې جوړېږي، دا به سبا تا سره ودرېږي چې کله ته د یو ضرورتمند سره نن مدد وکړې، نو سبا تا ته هم ضرورت پیښېدی شي. دا حالات بدلیږي را بدلیږي، الله جل شانه دغه ورځې بدلی را بدلی. ما داسې خلک لیدلی دي چې هغې ډېر صاحب حیثیت و، د هغې د یو ورځ آمدني، د هغې د سیل نه د هغې آمدني چې کوم ورته پروفټ و هغه په ورځ کې 7 لک روپۍ و. او نن داسې حالات په هغې باندې راغلي دي چې هغې د خپل کور اشیا خرڅوي او د هغې لګیا د خپلې خرچې پوره کوي، هغې سره آمدني هغه ذرایع ختم شو. نو قدردانو دا ورکړه دا د الله پاک د طرف نه امتحان دی. چاله ورکړي نو هغې امتحان اخلي، او چا نه واخلي نو هغې په ذریعه باندې دغې امتحان اخلي. نو موږ له کوشش دا پکار ده چې کله مالی طور باندې موږ آسوده یو، موږ سره لاس کې شته، نو اضافي پیسو نه موږ د ضرورتمندو مدد وکړو، هغې ته خوراک کا اشیا ضرورت دی هغې سره مدد وکړو، د هغې د بچو فیسونه دي د هغې سره موږ مدد وکړو، علاج معالجې ضرورت دی هغې سره موږ مدد وکړو، چې زموږ د ذات نه خلکو ته څومره خیر ورسي، نو زموږ جولې ته به هم خیر راځي. او اهمه خبره قدردانو په دغه مهنګای په دغه حالاتو کې ډېر زموږ وروڼه خویندې داسې دي چې هغې چې کوم نوکري کوي، کوم روزګار کوي، هغه نوکري روزګار هغې هغه تنخواه د هغې آمدني د هغې حالاتو خرچو سره هغه مقابله نشي کولی. نو بیا زموږ ذمہواري جوړېږي موږ سره کوم اضافي ټایم دی، د خپل ډیوټۍ د خپل کار نه علاوه موږ سره فارغ ټایم شته، او هغې ټایم نه هم موږ فایده واخلو، او هغې ټایم کې هم داسې یو کار شروع کړو چې په هغې کې موږ ځان دپاره د اضافي آمدنۍ یو لاره کولو کړو. یاد ساتئ الله جل شانه رزاق دی، الله جل شانه رازق دی، الله جل شانه وهاب دی، الله جل شانه خپل مخلوق له نعمتونو ورکوونکی دی. خو الله جل شانه داسې نه کړي چې یو انسان ته تیار شه دی هغه ته یو کور ته شه دی هغه پیسې ورکړي او کور ته هغه ته پیسې راشي. آقا کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک موږ ته تعلیمات چې کوم راکړي دي، قرآن چې موږ ته کوم نور راکړی، کوم هدایت راکړی، هغې مطابق به ما او تا کوشش کوو، خپل هلې ځلې به کوو. الله کریم قرآن مجید کې ارشاد فرمایي لیس للانسان الا ما سعی، انسان ته هغه څه ملاوي چې څه دپاره دی کوشش کوي. دا کوشش دی دا د اسلام بنیادي فلسفه ده. ما او تا به خپل هلې ځلې کوو، خپل کوشش به کوو، خپل طرف نه به پوره منډه تله ووښو، نتایج به بیا رب ذوالجلال ته پرېښو. ما او تا به خپل کوشش پوره وکړو او بیا به الله جل شانو په ذات باندې به توکل وکړو. د جامع ترمذي حدیث پاک ته آقا کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک خدمت کې یو صحابي حاضر شو او تپوس کې قربان یا رسول الله زه چې دلته راشم نو بهر جماعت سره خپل اوښ هغه پړې وتړم او بیا توکل وکړم، او که اوښ آزاد پرېږدم او په الله پاک باندې توکل وکړم. نو دوی مبارکو فرمایي چې اوښ وتړه هغې نه وروسته بیا توکل وکړه.
مقصد دا دی توکل دا معنا چې موږ او تاسو په خپل طرف نه پوره کوشش وکړو، هغې نه وروستو نتایج به الله جل شانه ذات بابرکات ته پرېږدو، او هغه ذات چې هغه رحمان دی، رحیم دی، ارحم الراحمین دی، هغه په خپل بنده باندې بیا مهرباني کوي. زما او ستا به څه کوشش وي، ما او تا به څه کوشش وکړو، خو هغه لوی ذات ډېر مهربان ذات دی. که د دا نو سورې مریم کې الله جل شانه موږ او تاسو ته یو خبرې سبق راکړی دی. سورې مریم کې دا واقعه ذکر ده، الله جل شانه د خپل نبی، خپل رسول روح الله حضرت عیسی علیه السلام د پیدایش وخت چې کله دنیا ته راتلو هغه وخت را نږدې شو، الله جل شانه هغه واقعه را نقل کړې ده چې بیبي مریم علیه السلام هغه مبارک یو ځان له سیټ ته یو علاقې طرف ته لاړه چې هلته کې د حضرت عیسی علیه السلام ولادت وشي. هلته کې حضرت عیسی علیه السلام مبارک ولادت هغه تکلیف چې کله بیبي مریم علیه السلام باندې رالو، نو الله جل شانه بیبي مریم علیه السلام دپاره چې کوم مشهور تاریخ چې کوم زموږ په عرف کې او زموږ په خلکو کې مشهور دی هغه 25 دسمبر دی. نو که د دا نو 25 دسمبر چې دی دا د ژمي موسم دی، ژمي وخت دی، یخنۍ موسم دی. الله جل شانه بیبي مریم دپاره مفسرین فرمایي چې کوم هلته کې د کجورو ونه وه هغه الله جل شانه را تازه کړله، ځکه کجورې چې دی دا د ګرمۍ په موسم کې لګي. الله جل شانه هغه کجورې هغې بوټي کې تازه کجورې پیدا کړلې، رزق الله جل شانه پیدا کو. خو ورسره بیبي مریم علیه السلام ته حکم وکړو چې ته دغه بوټي وخوځوه. نو که د دا نو کجورې دغه بوټي ډېر مضبوط بوټي وي او بیا یو پریګننټ زنانه، یو حامله زنانه، هغې کې دومره طاقت هم نه وي چې هغه ډېر زور سره هغه کجوره وخوځوي، خو بیا هم بیبي مریم علیه السلام چې هغه وخوځولو کجورې را پرېوتې. نو الله جل شانه کجورې پیدا کړې په ونه کې، خو هغه د بیبي مریم صاحب ته مخامخ راغوزارې کړې نه دي. راغوزارول دپاره الله جل شانه فرمایل چې ای بیبي مریم ته دغه بوټي وخوځوه. دغه خوځول چې دا زموږ ستاسو محنت طرف ته اشاره ده. الله جل شانه د رزق اسباب چې دی هغه غیر چاپیر پیدا کړي دي. الله جل شانه مهربان دی، رزاق ذات دی، رازق ذات دی، وهاب ذات دی. الله جل شانه نعمتونو ورکوونکی دی، خو هغه موږ او تاسو نه غیر چاپیر د رزق د اسباب پیدا کړي دي. اوس دا زموږ کار دی چې موږ او تاسو دغه اسباب اختیار کړو، ما او تا هلې ځلې وکړو، ما او تا منډې تړو وکړو، دغه کارونه وکړو چې کوم کارونه کې الله جل شانه رزق پیدا کړی دی. نن سبا که د دا نه آنلاین خدمات وخت دی، زموږ کوم وروڼه خویندې هغې په خپل نوکرۍ کې، په خپل روزګار کې خپلې خرچې نشي پوره کولی، هغې د اضافي ټایم که ورځ کې 1 غنټې که 2 غنټې که 3 غنټې هغې آنلاین داسې کارونه وکړي چې په هغې کې هغې ته اضافي آمدني کېږي. نو دا ښه خبره ده چې داسې سکلز زده کړي، داسې کارونه زده کړي چې د هغې په ذریعه باندې هغې ځان دپاره اضافي پیسې هغه وګټي. الله جل شانه رازق ذات اسباب پیدا کړي، خو ما او ته به هغې دپاره کوشش کوو. دا زما او ستا ذمهواري ده چې ما او ته منډه ووهو. الله کریم قرآن مجید کې وعده کړې ده چې ان مع العسر یسرا، چې تاسو باندې تکلیف نه وروستو به راته راځي، فراخي به راځي، خو هغې فراخۍ دپاره ما او ته به کوشش کوو. الله جل شانه د خپل بیبي مریم علیه السلام خپل پاکي بیبي له چې هغه سیدة النساء العالمین ده، د خپل زمانې ټولې بیبیان نه هغه مبارکه اعلی او افضل ده. هغې اعلی او افضل بیبي ته کجورې پیدا کړې، خو حکم ورسره وکړو چې دغه بوټي وخوځوئ. نو که د دا نو موږ او تاسو دپاره هم الله جل شانه مختلف د رزق حاصلولو هغه ذرایع جوړ کړي دي. دا زما او ستا کار دی چې ما او ته هغه هغې دپاره کوشش وکړو او منډې تړو وکړو. که د دا نو خپل موضوع باندې به خبرې جاري ساتو، مزید گزارشات به هم پیش کوو، خو وخت شوی دی وړکې ته کې دمې ته ورسو، دمې نه وروستو بیا میلاویږو. ګران کتونکو یو ځل بیا پروګرام ته هرکلی. پروګرام ستاسو خدمت کې روړ دی. موجوده مهنګایي په دغه دور کې زموږ څه ذمهوارې دي، موږ له څه کول پکار دي، اسلامي تعلیمات دغه باره کې څه دي. قدردانو الله جل شانه موږ تاسو له ښایسته دین راکړی دی. دغه ښایسته دین کې د هر حالاتو په باره کې اسلامي تعلیمات موجود دي. د آقا کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک سیرت، دغه مبارک راهنمایي هغه موجوده ده. آقا کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک باندې د مکې مکرمې په ډون کې ډېر سخت معاشي مسایل راغلو، ډېر سخت معاشي بایکاټ راغلو چې هغې ته د شیب ابي طالب هغه زمانه ویلی شي چې آقا کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک د نبوت په 4 کال باندې چې کله دی مبارک اعلان نبوت وکړو، نو 4 کال باندې دی مبارک ته د قریش د طرف نه د مکې مکرمې د خلکو طرف نه ډېر سخت مشکلات پیښ شو، او دی مبارک مجبوره شو چې د خپل تره ابو طالب صاحب په نوم سره منسوب هغې گھاټۍ کې هغې ځای کې دی مبارک د خپل خاندان سره محصور شو،
او تقریبا 3 کاله دی مبارک هلته کې تیر کړل. نو قدردانو آقا کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک په هغه سخت حالاتو کې صبر نه کار واغستو. د دې مبارک ټول خاندان هغه عظیم خلک، هغه ډېر منور خلک، ډېر بابرکته خلک په هغې سخت حالاتو کې هلته کې وخت تیر کو. نو قدردانو مونږ تاسو له هم پکار دی چې مونږ تاسو باندې که چېرې سخت حالات راځي نو دغه خبره ذهن ته مخې ته کړو چې سخت حالات راتلل دا د الله جل شانو د خفګان نښه نه ده. رب د خفګان نښه نه ده، دا د رب ذوالجلال امتحان دی. نو ښځې له پکار دی خپل خاوند سره دغه وخت کې ودرېږي او خپل خرچې چې دی هغه را مختصر کړي، اضافي خرچې هغې نه د ځان وساتي، چې کوم ضروري خرچې دی هغه دی کوي او اضافي خرچو نه ځان وساتي. او دې سره سره که په خپل خاندان کې چاله الله جل شانو وس ورکړي، طاقت ورکړي، نو خپل خاندان کې خلکو سره هم تعاون وکړي. قدردانو علامه صاحب نه به هم دغه موضوع مطابق به استفاده وکړو. علامه صاحب دغه چې کوم سخت حالات هم په معاشره کې راغلي دي د تیل د مهنګای د وجې نه، نو هغې سره موږ ډېر خلک ګورو چې هغې ناجایز منافع خوري کوي. پټرول پمپ مالکان چې هغې ته پته ولګي چې تیل ګرانېږي نو هغې تیل سټور کړي، او چې کله تیل ګران شي نو هغه ګران ریټ باندې هغې چې هغه خلکو ته تیل خرڅي. دغه شانتې چې کوم اشیاء ضروریه دي، خوراک کا هغه غذایي اشیاء دي، هغې کې هم روجو کې غنمو کې اوړو کې دغه شانتې کوي. نو دې په باره کې زموږ کتونکو رهنمایي وکړي چې دا کوم ناجایز منافع خوري شروع ده، دې په باره کې اسلامي تعلیمات څه دي؟ جزاک الله خیر مفتی سے کافی ډېر بهترین سوال دی. یا لري دا ملک پاکستان دی اور په دې ملک کې چې کله قانون نافذ کېدو نو قرآن او سنت دا اهم موافق هغه به قانون و. یا لري مونږ ټول مسلمانان یو اور د رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوند مبارکه هغه ما او تاسو لپاره یو بهترین نمونه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دغه خلکو ریلیټډ چې څوک ناجایز منافع خوري کوي یعنی مصنوعي مهنګاهي شروع شي، ولې چې یو شی پټ کی او بیا هغه مارکیټ کې ډیمانډ سیوا شي نو بیا هغه په ګران قیمت باندې هغه خرڅ کی. نو په دې خلکو باره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې څوک دا حرکت کوي هغه غټ ګناهګار دی. مطلب ته یو کار کې ستا په مال کې څنګه برکت به راشي؟ ته دې لپاره ګټې چې یاره زه رزق حلال ګټم، زه ناجایز منافع خوري، مطلب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا کس ګناهګار دی. نو ته پیسو لپاره دا حرکت کې او ستا په پیسو کې خاک برکت راشي چې ته یو ګناه کې او هغې لپاره ته څه کې چې یاره ما لپاره ډېر سیوا شي نو ستا مال نشي سیوا کېدی، که هغه یو آنه وي که څونه وي ستا مال کې برکت نشي راتلی. نو موږ ته به کار دی چې دې شی نه ناجایز منافع خور نه موږ بچ ساتو. که دکانداران دي، که پټرول پمپ والا دي، که هر څوک دي، موږ دې ګریز وکړو، موږ دې ځان پوهه کړو چې یاره برای مهرباني موږ عوامو له فایده ورکړو چې څنګه وي موږ عوامو له فایده ورکړو. بره نه یو ظلم شروع دی نو لاندې طبقې والا خو رحم پیدا کړي که نه. لا يرحم الله من لا يرحم الناس. رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث شریف دی د بخاري شریف چې الله رب العالمین په هغه خلکو باندې رحم نه کړي چې څوک په نور باندې رحم ونه کړي. ته د الله نه امید کې، تمه کې، توکل کې چې الله په ما رحم به کوي اور ته عوام الناس سره ظلم کې نو الله په تا باندې به رحم وکړي. نو برای مهربانی ظلم نه کوي، رحم وکړي او ناجایز منافع خوري دا مارکیټ نه ختم کړي. علامه صاحب ډېر ښایسته خبره وکړه چې تاجران له پکار دي چې په دې سخت حالاتو کې چې کله موږ تاسو باندې مهنګایي دغه تکلیفونه را روان دي نو دې کې موږ ناجایز منافع خورۍ نه ځان وساتو. کله ځان یاد ساتئ چې ناجایز منافع خوري دا تاجر یو طرف ته ګناهګار کی او بل طرف ته هغې اجر و ثواب نه او هغې لوی منصب نه هم محرومه کی کم منصب چې آقا کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک دا تاجران دپاره بیان کړی دی چې هغه تاجر چې هغه رښتیا ویونکي وي اور عدل کوونکي، انصاف کوونکي وي، دا به الله جل شانه آخرت کې انبیاء کرامو سره ملګري کوي. معنا دا چې دی به الله جل شانه لوی خلکو سره د هغې حساب کتاب دپاره به الله جل شانه عام خلکو سره نه وي بلکې الله جل شانه به دی آخرت کې په نیک خلکو سره وي چې کوم خلک د حساب کتاب نه بچ دي، لوی خلکو سره به دی ملګري وي. نو دغه موقع چې کوم معاشره کې موږ ګورو چې الله جل شانه دغه زموږ په ملک باندې امتحان راوستی دی نو زموږ پمپ مالکان له پکار دا دی چې کم ریټ باندې هغې ته تیل را رسېدلی دی، کومه پورې هغه سټاک ورسره دی هغه خو ارزان ریټ باندې په زور ریټ باندې خلکو له ورکړي.
چې نوې سټاک راشي نو هغه نوې سټاک باندې بیا هغې ته ګران میلو شوی د که ګران ریټ باندې ورکوي نو هغې باندې هغې نه ګناهګارېږي. دغه شانتې زموږ چې کوم کریانې والا دي، زموږ چې کوم تاجران د غذایي اشیا هغې خرڅوي، هغې له پکار دا دي چې هغې دغه چې کوم اشیا هغې په معاشره کې خلکو له ورکوي په نوې ریټ باندې او هغې اغوستي هغه زوړ ریټ باندې، نو هغه زوړ ریټ کې هم هغې ته فایده ده، هغې کې هم هغې ته منافع ده. نو دغه لږ منافع دپاره د هغې د آخرت کې چې کوم د لوی اجر او ثواب دی د انبیاء کرام مرګتیا ده هغې نه ځان محرومه کول نه دي پکار. او دغه شان موږ ګورو چې معاشره کې زموږ چې تیل چې دی هغه لږ ګران شي نو زموږ دا چې کوم ټرانسپورټ والا مافیا دا ټرانسپورټر حضرات دی هغې باندې دومره لوډ د پټرول او د ډیزل او د سی این جی هغه نه راغلی څومره چې اوان کرایه سوایي اخلي. نو دا ټول کارونه چې دي دا د خپل ځان د آخرت هغه اجر نه محرومه کول دي. دنیا کې هم ګناهګار شو، پیسه حرامه شوه او ورسره د آخرت اجر او ثواب نه هم. په دې دوران کې مونږ دې ټایم کې بیا څه وایو چې زموږ حاکمان ظالم دي، بنیاد مونږ سم نه کړه. اول مونږ خو ځان خو ګورو که نه، بیا حاکم ته ګوتې ونیسو، ځان سمو نه، ځان کې مونږ کې غلاطوب به وي، بېایماني به وي، هر څه به وي، خپل اصلاح نه کوو. که رشکې والا دی، که چینچي والا دی، که ټرانسپورټران دي، سونم دي، که دکانداران دي، هغه ناس ځان نه سموي او ګوته نیسي عوام حکومت داسې دی او دا داسې دی دا داسې دی. نو ته خپل اصلاح خو وکړه که نه، تا په انډر کې څه راغلي دي، الله رب العالمین تا نه به دې باره کې به تپوس کوي. ولی چې یو نعمت الله تاسو ته درکړی ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اور قیامت په ورځ به الله رب العالمین په تاسو ته خپل یو نعمت باره کې به تپوس کوي. لکه ګاډی الله درکو نو دا ستا یو نعمت الله تعالی درکړه، کور درکړه، دکان درکړه، یو نعمت دی، دې باره کې به هم تپوس کېږي چې ها زما مخلوق سره دی ظلم کولو که رحم دی کولو، تپوس به کېږي. نو حاکم نه به هم تپوس کېږي. تاسو څه وایي چې حاکمان ناجایز کوي دا کوي، دې نه به تپوس نه کېږي، دې نه به هم تپوس کېږي، تاسو نه هم تپوس کېږي. تاسو خپل جواب ورکولو والی نو برای مهرباني خپل اصلاح وکړئ. اور اصلاح به څنګه کېږي چې کله مونږ قرآن اور سنت، قرآن اور حدیث تعلیمات ته مونږ ځان خبر کو چې څه ټیک لاره ده څه غلط لاره ده. نو په دې دوران کې مونږ خپل اصلاح کول ضروري دی. بل ته ګوتې نیول نه پهله خپل ځان ته ګوته ونیسو چې مونږ څونه اوبو کې یو، مونږ څونه چې د کره مسلمان یو، چې مونږ خپل اصلاح اول وکړو بیا بل ته ګوته ونیسو چې یاره دا کوتاهي او دا غلطي په تاسو کې دی. برای مهرباني خپل اصلاح هغه کوشش وکړي. قدردانو علامه صاحب ډېر ښایسته خبر وکړله. موږ باندې یاد ساتئ چې کوم دا حالات راغلي دا اصل نوې خبره نه ده. دې نه مخکې هم اسلامي تاریخ کې موږ نظر واچو نو صحابه کرامو په ژوند کې هم داسې حالات راغلي وو چې هغه وخت کې هم قحط راغلی و، هغه وخت کې هم خلکو ته مالي مشکلاتو، معاشي مشکلاتو. سیدنا عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ مبارک په حالاتو کې دي چې مدینه منوره کې یو پیره دغه شانتې خلکو ته غذایي اشیا کمې رالو، قحط رالو، مالي مشکلاتو. نو سیدنا عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ مبارک لویه قافله هغه چې کوم د خوراک اشیاو باندې مشتمل وه هغه واغسته او د مدینې منورې په خلکو په مفتو باندې هغې تقسیم کړه، صدقه او خیرات وکړلو. نو هغې مبارک غوښتلو نو هغې به ډېر چند تجارتي منافع هغې قافلې نه به ګټلې شوه او هغې باندې به ډېرې غټې پیسې ګټلې شوې، خو هغې د آخرت منافع او د آخرت ګټه هغه ځان ته مخې ته کړه. نو علامه صاحب زموږ دا چې کوم معاشره کې دا معاشي مشکلاتي تکالیف دي دغه وخت کې صدقه او خیرات هم خلکو ته فایده ورکوي او دغه معاشي مشکلات د سره ختمېدی شي. دې په باره کې زموږ رهنمایي وکړي، زموږ کتونکو ته لږ وضاحت وکړي. جزاک الله خیر. مفتی صاحب صدقه او خیرات یاد لري رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي صدقه چې دا هر یو بلا ختم کی. یعنی پتا مشکل راغو نو صدقه ورکه، الله په لاره کې ورکه. یاد لري دا مشکلات رالی، مهنګاهي رالی، نو دا چې کوم الله رب العزت چاله صاحب توفیق دی، الله والله ورکولو والا جوړ کړی دی، نو هغه دې ډېر خرچ وکړي. اور دا د الله مال دی. یاد لري په سورة البقره کې الله فرمایي ومما رزقناهم ينفقون، هغه څه نه خرڅه چې ما تعالی درکړی دی، دا د الله مال دی، الله رب العالمین تاسو ته درکړی دی، نو تاسو د الله په لاره کې خرچ وکړئ. الله رب العالمین تاسو نه اغستیم شي. څنګه چې مفتی صاحب مخکې خبره وکړه چې یاره ما داسې خلک ولیدل چې بیلینیر وو، کروړپتیانو د هغې ورځې صرف ګټه لکونه روپۍ وي. اوس داسې دي چې خلکو نه قرضې غواړي او خپل اشیا خرڅوي او خپل کور هغه خرچه چلی. مشکلات په هر چا راتلی شي، یو حال کې انسان نشي پاتې کېدی. یاد لري هر ټایم په ټایم یو پیریډ راځي په هر یو انسان باندې، کله د ښه، کله د بد، کله د څه شی. نو برای مهرباني تا ته الله توفیق درکړی دی، صدقه خیرات وکړه، زکات وکړه، د غریبانانو فکر وکړه.
نو تاسو د غریبانانو سوچ وکئ چې یاره نن خیر دی ترکاري کور کې لږ زیات پخه کړي د خپل چې کم د کوڅې خلک چې کم هر یو کوڅه کې یو نه یو کس مالدار ضرور وي الله والله صاحب توفیق ورکړي نو پکار دا چې څونه غریبانان ګاونډیان دي ترکاري پخه کړي سم نه وکړي صرف ترکاري او روټۍ خولي کنه چې زه د هغه ترتیب رواني څه مشکلات خو ورباندې نه کنه نو موږ دې لپاره هم سوچ او فکر نه کوو بس ځان لپاره پرلت وو چې موږ ځان ښه کړو او د بل مسلمان هغه فکر نه کوو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا تعلیمات موږ ته نه دي راکړي دا تعلیمات راکړي دي چې تاسو د خپل ګاونډیانو خپل د غریبانانو مسکینانو باندې رحم وکړو د هغې سره ښېګڼه وکړئ نو دا ډېر زیات ضروري دي چې موږ هغې سره ښېګڼه ضرور وکړو علامه صاحب ډېر ښایسته خبره وکړه چې موږ او تاسو له پکار دي چې موږ او تاسو د خپل اضافي مال نه د ضرورتمندو خیال وساتو قدردانو یاد ساتئ که چا باندې مالی مشکلات راشي او دغه موجوده مهنګای د وجه نه هغې ته د خپل ضروریات هغه پوره کول مشکل وي نو قدردانو کوشش داسې وکړي چې قرض نه ځان وساته ډېر خلک چې دی په وړې وړې خبرو باندې قرض کوي آقا کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک صحیح البخاری حدیث پاک دی آقا کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک با اکثر په دعا کې دا کول اللهم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم باری تعالی زه ستانه پناه غواړم د ګناه نه او د قرضداره کېدو نه نو صحابه کرام مبارکانو عرض وکړو قربان رسول الله تاسو د قرضدارۍ کېدو نه ډېر زیات پناه غواړئ دا وجه څه ده دی مبارکو فرمایل چې کله انسان قرض واخلي نو هغې نه وروستو بیا واده وکړي زه به فلاني وخت کې پوره کوم بیا هغه پوره ونه کړي شي نو خپل خبره کې پاتې راشي او هغې کې دی ګناهګار شي چې دی هغه واده چې ده په وخت باندې پوره نه کړي شي نو ځکه آقا کریم علیه صلات وسلام مبارک موږ له سبق راکړو چې قرضداره کېدو نه هم الله پاک پناه غوښتل پکار دي نو که د دانو خپل ضروریات انسان مختصر کړي آقا کریم علیه صلات وسلام مبارک رحمت للعالمین دی د الله جل شانه محبوب دی هغې مبارک په الله باندې سب ټول نه زیات ګران دی هغې باوجود آقا کریم علیه صلات وسلام مبارک په باره کې ام المؤمنین سیده عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها مبارکه فرمایي چې زموږ په کور کې میاشت به هم اور نه بلیدو نو چا شاګردانو کې تپوس وکړو قربان تاسو به بیا څه خوړله نو دې مبارکو فرمایل چې کھجورې او اوبه نو آقا کریم علیه صلات وسلام مبارک په هغه کور کې چې د دنیا جهان هغه ټول نعمتونه هغې مبارک غوښتل نو هغې مبارک جمع کولی شو آقا کریم علیه صلات وسلام مبارک یو پیره رب ذوالجلال دې خبرې اختیار ورکړو چې ای محبوبه که ستا خوښه وي دا بطحا دا بهر چې کوم کلو میدان دی دې کې څومره کاڼي دي دې کې دا څومره اشیا دا به زه تاته د سرو زرو کومه الله جل شانو اختیار ورکو آقا کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمایا بایتا دا زما خوښه نه ده آقا کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک هغه سره زر خوښ نه کړل آقا کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک موږ تاسو ته خبره سبق راکو چې خپل خواهشات هغه محدود ساتل پکار دي نو که دا موجوده حالاتو کې چې انسان ته څه ملاویږي په هغې باندې شکر وباسل پکار دی او کوشش دا پکار دی چې کوم اضافي اخراجات هغه انسان کم نه کم کړي چې د خپل کور کې دننه انسان معاشي طور باندې مضبوط وي نو بیا ګاونډ کې هم انسان یو بل سره مدد کولی شي علامه صاحب زموږ د کتونکو ته د خبرې وضاحت مو کې چې دینه مخکې صحابه کرام باندې هم سخت حالات تیر شوي دي هغې باندې هم معاشي مسایل او دغه شان د تکالیف راغلي دي چې د هغې څه حالات زموږ کتونکو اردونکي واوري نو د هغې به هم تسلي وشي هغې دپاره به یو سبق هم شي او هغې دپاره زړه یو ډاډګیرنه به هم شي جزاک الله خیر مفتی صاحب تاسو ډېر بهترین او غوره او د هدایت نه ډک تپوس وکړو یاد لري مفتی صاحب د رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوند مبارکه او د صحابه کرام هغه ژوند موږ لپاره بهترین نمونه ده ولې چې هغې څنګه خپل ژوند تیرول په خوشحالۍ کې په تکلیفات کې په مشکلات کې صبر به یې کولو شکر به یې کولو څه به یې کوله یاد لرئ د حضرت ابو هریره رضی تعالی عنه فرمایي چې ډېر ورځې موږ به لوږې سره به تیرولې مطلب هغې به یې ګزاره کولو مشکل راغو ګزاره به یې کولو نن سبا مشکل راشي نو خلک چې دی هغه څه سوسایټ طرف ته لاړ شي یاره زه سوسایټ کوم زه ځان اولم زه ځان هغه کوم زما بچي دي دا دي هلکه خجورو سره ګزاره وکړه ام المؤمنین تاسو چې څنګه حدیث ویل الله اکبر نو سیده عایشه زموږ مور بیبي حبیب خدا هغه فرمایي چې موږ به خجورو سره به یې ګزاره کولو او د خجورو قدر اله به محسوس کېدو چې کله به خجورې ختمې شو د خجورې هغه ډوکې موږ به اوبو کې واچولو هغه جاګ به رالی هغه به موږ وڅکل دې سره به یې ګزاره کوله نو موږ ته صبر ویستل پکار دا نشته چې موږ حرام طرف ته خپل ژوند ویسو یو مشکلات راله
دې کې صبر وکړه. ما مخکې تاسو ته ویل چې ایام معدودات دا د شمارلې روزي دي، دا به تېرې شي انشاءالله د الله په امداد سره، لیکن تاسو صبر وباسئ، د الله شکر وباسئ چې یاره یا الله زه هر حال کې ستا شکر وباسم، چېرته ما نه خفه نه شي. الله ته خپل ملګري جوړ کړي. تاسو ناشکري وکړئ او تاسو ډېر خلک په نیوز کې کتلي وي فلانې خپل ماشومان وویستل، هغې خپل کور والا وویستل، ټول وویستل، خپل ځان مړه کړه. ولې د الله بد نه؟ دنیا خو ځان نه دې خراب کړه، ټول دې ختم کړه، آخرت دې هم ځان نه خراب کړه. نو الله اکبر، حرام طرف ته مه ځئ، چې کوم لاره الله درته ښودلې دی هغه لاره ونیسئ. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، منګونې ولګوئ کور په رسۍ په الله باندې. لکه څه تعلیمات رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو ما له راکړي دي، په هغې باندې به موږ عمل کوو. چې اوس مشکلات، اوس مهنګاهي راله، په صحابه کرام په دور کې مهنګاهي وه. لکه عمر رضی تعالی عنه په دور کې کاتسالي راله، عمر رضی تعالی عنه په ځان باندې غوښه او غوړي بنده کړه چې کم پورې زما عوام به نه خوري زه به هم نه خورم. لکه فکر حکمران داسې وي چې عوامو باندې تکلیف راله، زما په مخلوق باندې تکلیف راله، نو ما ته هم پکار دی چې زه په ځان باندې هغه شی کنټرول کړم. لکه زموږ څونه حکمرانان دي هغې ته هم پکار دی چې یاره هغه نورو خلکو ته موږ ګوري چې یاره زموږ چې کوم عوام الناس دي په تکلیف کې ژوند تېري، راشي موږ هم خپل ضروریات کم کړو، دا نه چې موږ خپل هغه خواهشاتو او هغه ضروریات او هغه پروټوکولز باندې هغه موږ کمې نه راوړو، او چې په عوامو باندې هغه موږ ظلم او زیاتۍ شروع کړی دي. دین هم اسلام موږ ته منع فرمایلی دي، ولې چې زموږ رول ماډل هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم دی، زموږ رول ماډل هغه صحابه کرام دي. نو بکار دا دی چې موږ په دې ژوند کې راولو. او نن سبا موږ رول ماډل نورو خلکو ته جوړ کړی دی. مفتی صاحب دا فلانی ایکټر زما رول ماډل دی او فلانی سیاستدان زما رول ماډل دی. نو چې ته هغه رول ماډل جوړې نو خامخا حرامو طرف ته پته ځي. ستا رول ماډل او قائد هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم وي، ولې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا کې هم بکاریږي، قبر کې هم بکاریږي او آخرت کې هم بکاریږي. نو ولې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سات اور تعلق د پریښی دی او نورو خلکو سره د تعلق جوړ کړی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي كل نسبة تنقطع يوم القيامة إلا نسبتي، او كما قال النبي صلی الله علیه وسلم چې قیامت په ورځ هر یو نسبت به مات شي الا نسبتي، بغیر زما د نسبت. موږ ته پکار دی چې موږ رسول الله صلی الله علیه وسلم سره هغه مضبوط هغه نسبت قائم کو چې دنیا کې هم بکار شي، قبر کې هم بکار شي، کې هم بکار شي. او موږ رسول الله صلی الله علیه وسلم نسبت پرېښی دی او نورو خلکو سره نسبت لګولی دي، ځکه موږ ذلیل و خوار یو. نو برای مهرباني خپل تعلق الله او د الله پیغمبر سره او صحابه کرام سره او اهل بیت سره او قرآن او سنت سره داسې مضبوط کړئ. دا د ذریعہ نجات اور د خلاصون کې به ګرځېږي، دنیا کې به هم، قبر کې به هم اور آخرت کې به هم. دا تاسو لپاره فکر اور ضرورت. جزاک الله. علامه صاحب ډېر ښایسته خبره وکړله چې موږ دپاره رول ماډل آقا کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک ذات بابرکات دي، موږ دپاره اهل بیت اعظام دي، صحابه کرام دي، د دې هغه ژوند ځان ته مخې ته ساتل پکار دي او د دې نه رهنمایي اخیستل پکار دي. خپل موجوده مسایلو کې موږ له پکار دا دی چې د هغې ژوند کې نظر واچو، موږ دپاره هلته کې څه سبق موجود دی هغه سبق ځان ته مخې ته کړو او دغه وخت کې موږ صبر او تحمل نه کار واخلو، خپل کوشش وکړو، هلې ځلې وکړو، الله جل شانو به مشکلات هغې نه به موږ وباسي. قدردانو خپل موضوع باندې به خبرې جاري ساتو. وخت شو د وړکي اون ته کې دمې ته ورځو، دمې نه وروسته بیا ملاویږو. ګران کتونکو یو ځل بیا پروګرام ته هرکلی. پروګرام ستاسو خدمت کې روړې دی موجوده مهنګایۍ کې زموږ ذمه داری موږ له اسلام دغه وخت کې څه تعلیمات راکوي، څه هدایت راکوي. قدردانو زموږ دغه ژوند یو امتحان دی، الله جل شانه موږ تاسو باندې امتحان راوستی دی. امتحان کې کامیابۍ دپاره ضروري دا دی چې موږ تاسو هغې سوال طرف ته متوجه شو او بیا د هغې مناسب جواب ورکړو. نو د هغې جواب دپاره به موږ د آقا کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک ژوند باندې نظر واچو، د صحابه کرامو حالاتو باندې به نظر واچو. موږ ته په خپل ژوند کې د هغې سوالاتو جوابات ملو چې کوم موږ ته مخې ته راغلي دي. قدردانو موږ تاسو باندې هغه تکالیف نه دي راغلي چې کوم آقا کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک باندې راغلي. هغې مبارک کجورو سره اوبو سره چې دی هغه وخت تېر کړی دی او موږ تاسو ورځ کې 2-3 پیرې چې دی هغه خوراکونه کوو، سهار ناشته کوو، غرمه روټۍ او بیا ماښام روټۍ. هغې باوجود زموږ په خوله باندې د الله جل شانو شکر نه راځي.
आका करीम अलैहिस्सलाम साहबा कराम और ढेर सख्त हालात लिदली दी। सही बुखारी हदीस पाक ते आका करीम अलैहिस्सलाम मुबारक बाद साहबा कराम आगा जिहाद ता उलेगल और अगी ज़ान सर खजूरे वागस्ते। साहबा कराम फरमाई कि मुंगा रोज़ाना 2-2 खजूरे खोड़ले। बिया शागिर्द द साहबी शागिर्द ताबी तपूस की शिता सो पदे खजूर बाने गुजारा संगा केदा दा साहबी तो फरमाई आखिर के टोल रस मुंगा यो खजूरा बखोड़ला और बिया आगा यो खजूरा हम ख़त्म शवा बिया मुंगा द बूटू पाने खोड़ला और साहबी फरमाई कि आगा बूटे पाने खोड़लो सर जाऊँ दागा शिकम शुंडी दे दागे दा गुटू दा फुकशु और आगा मुबारक फरमाई कि जमुन और दसमाते आगा वद जनावर पशानते दागी दा पुचो पशानते बवे और दा मुबारक फरमाई कि आगा वक्त के हो मुंगा इस्लाम द पारा वलाड़ू और बिया अल्लाह पाक करम को और मुंगा साहिल पगाड़ा बांधियो अल्लाह जल्ल शानु गट मई आगा समंदर न रागुजार को बाहर रागुजार शो आगे मई पर गौखे बांधे बिया मुंगा खुराक शुरू को जाऊँगा आगा तकलीफ़ ख़त्म शो नो कदरदान अल्लाह जल्ल शानु साहबा कराम इम्तिहान वागस आका करीम अलैहिस्सलाम मुबारक इम्तिहान वागस द उम्महातुल मोमिनीन इम्तिहान वागस आगा इम्तिहान बिया ख़त्म शी दा इम्तिहान लग वक्त द पारा वी नन हम मुंगा गुरु कदरदान शिकर जमून द स्कूल इम्तिहान वी अगर लग वक्त द पारे आए के पास शुनो दागे न घट मरतबा आए न घट क्लास मुंग त मिलोशी नो दगा शांति सोग द जुन पर दगा इम्तिहान के सबर न कार वाखली नो कदरदान आगा वक्त ख़त्म शी आगा तकलीफ़ ख़त्म शी अल्लाह जल्ल शानु ख़ुर रावडी दिन मख के मुंग मंद द कोरोना वबा आगले वा कोरोना वबा के लॉकडाउन हो पाए के माली मुश्किलात हो पाए के माशी मुश्किलात हो द खरास काक तरफ ना द बाहर दुकानों न बंद हो खल को ढेर तकलीफ़ हो आगा तकलीफ़ मुंगा बर्दाश्त हो अल्लाह जल्ल शानु आए नरुस्तो खरज रावसो आगे नरुस्तो हालात बिया बराबर शु नो दाश उसको मौजूदा महंगाई रागरे दा ईरान इसराइल जंग द वजना नो कदा नो दा हालात बहुम अल्लाह पाक करम की अल्लाह पाक वफजल की दा हालात बहुम ख़त्म शी हो याद साथे दा जमून कार सीधा के वक्त मुंगा सबर ना कार वाखलू जमून का जिम्मेदारी द छमून सरा इजाफी टाइम दे इजाफी वक्त दे आगे वक्त मुंगा फ़ायदा वाखलू और मुंगा तासो इंते इजाफी कार को इजाफी कार सरा मुंगा इजाफी आमदनी जान द पर बराबर को मुंगा द खपल हालात और शिकायत बंदगान होता हल को तनको अल्लाह जल्ल शानु बारगाह के मुंग तखपल आगा तकलीफ़ुन आगा पेश कौल पका दी द अल्लाह नबी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम तालीम मुंग तो कुरान मजीद के अल्लाह जल्ल शानु बयान करे दे इन्नमा अश्कु बसी व हुज़्नी इलल्लाह हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम बाने तकलीफ़ रालो मुश्किल रालो खपल आगा कदरदान और ढेर ग्रान से हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जुदा शो नो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम फरमाइल द खपल तकलीफ़ द खपल दुख दर्द आगा अर्श दे अल्लाह पाक तकोमा नो कदरदान याद साथे छे मुंग होता सो माने कम तकलीफ़ रागरे दागे व मुंग रब जुल जलाल त पेश को बारी ताला जमा द पारा दगा माली मुश्किलात मा तकोर के दगा तकलीफ़ से मा त दगा मसाइल दी अल्लाह जल्ल शानु हूँ दुआ कबूल की नो बिया ब मुंग होता पर असबाब पैदा की मा होता द पारा बल्लारे को लो की जहन के ब मुख्तलिफ मनसूबे मुख्तलिफ तरीके ब अल्लाह पाक वाची खुबिया आगा बिया अप्लाई कौल आगा बिया अवेल कौल आगा बिया हासिल दा जमा वस्ताकार दे अल्लामा साहब ने इस्तेफादा को दगे मौजू बांधे अल्लामा साहब दा चिकम मौजूदा तकलीफ़ों मुश्किलात रवान दी देखिए नौजवान ढेर नाउमीद शी और ढेर अगीब जहन के शुगू को शुभात राजी और ढेर गलत वसवसे शैतान आची नो दगे हालात हो कि जमून नौजवान बखपल ईमान संग बच के दगे हालात के अगले सकौल पकार दी जज़ाकल्लाहु खैर मुफ्ती से याद लरे पदी दौरान के मुंग पर अल्लाह बांधे तवक्कुल को असल के मुंगा तवक्कुल अगर ढेर ज़्यादा कमज़ोर थे चिप अल्लाह बांधे मुंग यकीन और तवक्कुल कमज़ोर हुई अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाई चीज़ मा बंदा सिंह चिप मा बांधे गुमान कई ज अगी सरम आगर रंगे अमल को मा तासो दा अल्लाह बांधे ख गुमान कई ची ख वक्त बराजी इंशाअल्लाह दा मुश्किलात थी गोरी दा स्टेप बाय स्टेप थी लग अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाई ची तलक पॉलिशा तलक कार वाखला हौसले ना हिम्मत ना आखर वक्त बराजी दानिश अल्लाह रब्बुल आलमीन ता तो गोरी चीज़ मा बंदा सो न उबो के दे या यो इम्तिहान भी पता बांधे तो इम्तिहान के जान नाकाम के गलत हराम तरफ तो उजे गलागाने शुरू के हाँ जी नन सबाता सो गोरी गलागाने आमिश मोबाइल उड़ू के मोबाइल लपारा 20,000 और 40,000 मोबाइल लपारा यो खजो नौजवान आगा उविश्तली की नो दाम यो जुलम दे तसल पारा दा की यार पैसे रा शोरागा मोबाइल पर मार्केट की 50,000 रुपये खर्च है द 50 और 1,00,000 रुपये मोबाइल दा पर मार्केट की 50,000 रुपये और 50,000 रुपये खर्च की और आगे लपारा था यो खब बेहतरीन आगे मोर और प्लार सोना मुशक्क़त सर आगा लुए कड़ और तागा विश्तल नो यो खुद इग़लाम उकड़ा बल कस्ती में विश्तल नो दा जुलम न दे नो बादी न बकारा चीज़ नौजवान अगर तासो मेहनत हो गई अगर नन सबा शर्मीगिम करना वही माता बख कार मिलावीगी ब्या बकोमा
الکه ټاټکی اوچت کا مزدوري وکړه څه نه څه کار وکړه په کار باندې څه شرم دی حلال رزق وګټه ځان لپاره کوشش وکړه او سکل دی در سره هغه سکل حاصل کړه نن سبا خو د انټرنیټ دور دی ته بې سکل یې سکلز در سره نشته نو هلته دا کار کوه ریډیو لګوه د چپسونو د بل چا سره دکانداري کار وکړه او تا سره سکلز دي نو ته هغه سکل حاصل کړه انټرنیټ دور دی چا سره ټیک ټاک کې انسټاګرام کې د نور اپونو کې خبرې وکړه زه به تاسو لپاره دا کار کوم ما سره دا سکلز شته او هغه درله ښه پې درکوي درله نو پکار دا دی چې په دې دور کې مونږ د الله رب العالمین سره خپل تعلق هغه مضبوط کړو صبر سره واستعینوا بالصبر والصلاة یعنی الله فرمایي استقامت حاصل کا کلک شه څه سره صبر او مونځ سره دا دو شی نه یاد لري مونځونه شروع کړي مونږ مونځونه نه کوو او بیا الله سره تعلق نشته زمونږه مونځ کوو نه او بیا وایو چې یاره دا اطمینان به څنګه راځي مفتی صاحب تاسو نن د معاشر کې وګورئ هر یو کس هغه ټینشن کې گرفتار دی که مشران دي که بوډاګان دي که زنانه دي که نارینه دي ټول ماشومان پورې هغه په ټینشن کې گرفتار دي چا نه پوښتنه وکړه یار ټینشن دی او ډېر زیات ډپریشن کې یو یاد لري الله فرمایي چې دا د ډپریشن او انزایټي نه لرې کېدو لار الله درته ښیي چې الا بذکر الله تطمئن القلوب ستاسو د زړه قرار هغه زما ذکر دی تاسو د الله ذکر پرېښی دی تاسو مونځ پرېښی دی تاسو چې دی هغه قرآن پرېښی دی تاسو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت مبارکه پرېښی دي درود شریف پرېښی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یو کس په ما باندې یو پیره درود شریف وایي زه په هغه باندې لس رحمتونه ورومه نو نن مونږ دا پرېښي دي نو ځکه مونږ ټینشن کې گرفتار یو ټینشن نه ځان بچ کېدل غواړئ نو الله اور د الله پیغمبر لاره مضبوطی سره اختیار علامه صاحب ډېر ښایسته خبره وکړله چې موږ تاسو له موجوده حالاتو کې الله جل شانو طرف ته رجوع پکار ده مونځ کول پکار دی الله جل شانو یادول پکار دی او دونږ د ذات نه څومره مخلوق ته خیر ورسي فایده ورسي دا ښه خبره ده زمونږ جولې ته به هم خیر راځي صدقه او خیرات هم کول پکار دي تاجرانو له ذخیره اندوزي نه د پکار غیر ضروري منافع خوري نه د پکار او دغه شانته موږ تاسو له خپل معاشره کې د خپل ذات نه د بل انسان ته خیر رسول پکار دی اور څومره موږ سره اضافي وخت دی هغه وخت نه فایده حاصل پکار دی او څه نه څه اضافي کار پکول دی که د دا نو سکلز زده کې اضافي سکلز زده کې هغې نه معاشرې ته فایده ورسوي تاسو جیب ته به اضافي آمدني به هم راځي معاشرې ته به هم فایده وي او که د دا نو دا به ستاسو د مایوسۍ او ستاسو کوم شیطان وسوسې اچي حالات په باره کې هغې سره به هم مقابله وشي دا زموږ ذمهواري دي قدردانو په دغه موجوده وخت کې الله جل شانه دې موږ تاسو خپل ذمهواري سرته رسولو توفیق نصیب کی اللہ کریم زمون حکمرانان ته هم توفیق نصیب کی چې هغې هم خپل ذمہ داری پوره کړي او ملک عزیز پاکستان کې کوم د ایران اسرائیل امریکې جنگ په باره کې مذاکرات کیږي الله کریم دې دا هم کامیاب کړي الله کریم دې ټول انسانیت ته ټول هر ځای کې مسلمانانو ته اسلام ته خیر پېښ کړي الله کریم دې موږ ستاسو دغه خواري په خپل عظیم بارګاه قبول او منظور کړي زه علامه صاحب ډېر شکریه ادا کوم تاسو تشریف راوړو او قدردانو الله کریم زموږ ستاسو دغه خواري په خپل عظیم بارګاه قبول او منظور کړي دا خبرې یاد ساتلو په دې باندې عمل کولو موږ ټول ته توفیق نصیب کی راتلونکي ډیمو پر تاسو نه اجازه غواړو یو نوې موضوع سره بیا تاسو خدمت کې حاضرې کو تر هغه پورې السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.